Apparently, the guy who invented an incognito, aka downloadable cognitions, bought his way onto the third ship by giving access to every passenger leaving Earth. 자, 문장이 너무 길기 때문에 좀 끊어서 설명할게요. Apparently, 분명히 the guy who invented an incognito, aka downloadable cognitions. 자, incognito라고 하는 게 있는데 이제 특별한 어떠한 장치예요. 근데 이게 다운로드 가능한 인지 기술이에요. 자, 이거를 발명한 사람이 있는데 bought his way onto the third ship. 세 번째 우주선에 탈 자격을 얻었다라고 해석하는 게 좋겠죠. By giving his access to every passenger leaving Earth. 지구를 떠나는 모든 승객이 이 기술을 이용할 수 있게 해줌으로써. So while we are unconscious on the journey, I'll be getting the botany and geology lessons my parents chose for me. While we are unconscious on the journey. 이것도 기니까. 자, 이제 나의 부모님이 나를 위해 선택해준 botany, 식물학과 geology lesson, 지질학 수업을 받게 될 거예요. 이제 엄마 아빠가 나를 위해 선택해줬죠. 자, while we are unconscious on the journey, 우리가 이제 여행 중에 무의식 상태일 동안에 그 레슨에 대해서 쭉 받는 거예요. 380년 동안. 자, 아빠는 지질학, 엄마는 식물학의 박사님들이잖아요. 그래서 자식은 부모의 전문 지식을 물려받는 걸로 되어 있는 게 아닐까 생각이 들어요. 우주선에 탈 때. 자, but because I'm nearly 13, 하지만 나는 거의 13살이기 때문에 I get to choose an elective too. 나는 선택 과목 하나도 고를 수 있었다라는 뜻이에요. My incognito elective alone is probably worth more than our house and Litas combined. 내가 선택한 incognito 과목 하나만 해도 아마 우리 집과 리턴의 집을 combine, 합친 것보다 더 비쌀 거다 이렇게 말하고 있어요. 여기서는 이제 과목이 담고 있는 하나의 지식이나 정보의 어떤 가치가 엄청나다는 거를 이제 뉘앙스를 표현하는 거죠. Hundreds of years and lifetimes of folklore and mythology lessons will be deep in my mind by the time you arrive at Sagan. 자, 여기서 hundreds of years, 수백 년의 세월인데 그게 380년이란 뜻이에요. And lifetimes and folklore and mythology lessons. 그리고 수많은 세대에 걸친 folklore, 민속 이야기죠. 그리고 mythology, 신화, 이런 신화 수업들이 will be deep in my mind. 내 머릿속에 깊이 새겨져 있을 것이다. By the time we arrive on Sagan. 우리가 세이건 행성에 도착할 무렵에 I can't even imagine all the stories I already know. 내가 알게 될 이야기들이 얼마나 많을지 상상도 안 된다라는 뜻이죠. 자, 이 문장을 말하는 이유는 이제 페트라가 긴 우주 여행 동안 그 다운로드된 지식을 흡수하게 되고 그 지식의 양이 지구에서 수백 년간 수많은 세대에 걸친 학습에 그 비견된다는 점을 어떻게 좀 시적으로 표현한 것 같아요. I'm so busy thinking how proud Lita would have been. 나는 리타가 얼마나 자랑스러웠을지 생각하느라 너무 바쁜 나머지 I barely noticed my mom motioning to my dad. 나는 거의 눈치채지 못했어요. 엄마가 아빠에게 이제 손짓하는 것을. As we walk up to the ship, 우리가 이제 우주선으로 걸어 올라가는 동안에 Dad grabs Javier's hand and Mom grabs my elbow at the same time. 자, 아빠는 하비엘의 손을 잡았고 엄마는 동시에 이제 내 팔꿈치를 꽉 잡은 거죠. I gotcha, she whispers. I gotcha의 줄임말이긴 한데 내가 잡았다는 거 본 의미보다는 알겠어, 걱정 마, 이런 엄마가 이런 말을 표현한 것 같아요 지금. 그래서 엄마가 속상해하고 있죠. Suddenly I know what they are doing and I want to cry. 갑자기 나는 이제 부모님이 뭘 하려는 건지 알아차렸고 갑자기 울고 싶어졌어요. I know what they aren't saying out loud. 그들이 굳이 큰 소리로 말하지 않을 것을 안다. 이제 이거는 무슨 말이냐면 굳이 입 밖에 내지는 않았지만 뭘 말하고 싶은지도 안다 이렇게 해석하는 게 낫겠죠. So I know, 난 아는데 what they aren't saying out loud. 그들이 굳이 크게 말로 하지 않아도 무슨 말 하려고 하는지를 안다. 이런 식으로 해석하는 게 더 좋아요. They can't risk me screwing this up for us. 내가 이거를 완전히 망쳐서 완전히 screwing this, 이거 망치는 거죠. 그래서 가정 모두가 피해를 입게 되는 위험을 감수할 수 없기 때문에 엄마가 이제 말을 크게 하지 않아도 자기도 이제 이해하고 있다는 걸 말하고 있죠. The organizers don't want someone with a genetic defect like my eyes for the new planet. 이제 주최 측이란 말은 뭐냐면 이 우주 행성 이제 떠나는 거 이거를 관리하는 사람들이겠죠. 아마도 정부에 관련된 사람들일 텐데 그 사람들이 원하지 않아요. 어떤 사람 원하지 않냐면 유전적인 결함을 갖고 있는 사람이에요. 마치 페트라의 눈처럼 그 새로운 행성에 갈 때 유전적 결함을 갖고 가는 거는 이제 어떻게 보면 불필요하다고 생각을 하는 거죠. 쓸모가 없다고 생각을 하기 때문에. Waiting at the entrance ramp are at least 7 people. All young, all dressed in identical dark gray jumpsuits. 입구 램프에는 젊은 사람들 한 7명 정도가 이제 기다리고 있었죠. 근데 모두 다 젊어 보이고 그리고 모두 짙은 회색 점프를 똑같이 입고 있었어요.
Only their heads show rainbow tones of neutral skin colors from white to dark brown. 그들의 오직 머리 부분만 어떠한 이제 무지개 색깔인 무채색이라고 생각하면 돼요. 이제 다양한 건데 무지개 색깔이 하긴 그렇고 다양한 tones of neutral skin colors. 그러니까 무채색 계열의 피부색을 띠고 있었던 거예요. From 뭐부터냐면 흰색부터 그리고 짙은 갈색까지. They searched the crowd and one by one approached someone in the group we've walked in with. 그들은 군중을 살펴보잖아요. 근데 한 명씩 접근하는 거예요. 근데 누구한테 접근하는 거냐면 우리가 함께 걸어온 무리에서 그 사람 같이 온 사람들 이제 누군가한테 한 명씩 접근하는 거예요. A young man with round wire glasses walks toward us quickly from the ship's ramp. 둥근 철로 된 그 철퇴라고 할게요. 철퇴 안경을 쓴 젊은 남자가 한 명이 이제 우주선의 경사로죠. 이거를 이제 외래어로 그냥 램프라고도 많이 하거든요. 이제 외래어로 많이 쓰니까 그냥 램프라고 할게요. 여기서는 그 램프에서 우리를 향해 빠르게 걸어왔죠. 그 램프라는 건 정확히 뭐냐면 화물 적재하는 거 그리고 항공기 탑승 등을 위한 경사면 경계의 계단을 아예 우리가 램프라고 불러요. He looks down at his tablet and smiles at my mom. Dr. Penna. 그는 태블릿을 내려보다가 이제 엄마를 보고 웃으며 말한 거죠. 물어봤어요. 페나 박사님 이렇게 물어봤어요. Yes, mom answers, but it's Pena with an Anya. She corrects like lasagna. 맞아요, 엄마가 대답했죠. 근데 엄마는 이제 사실 미국 사람은 아니고 스페인 계열인 것 같아요. 그래서 it's Pena. 발음이 페나가 아니라 페냐라고 이제 그 고쳐주고 있죠. 그래서 이냐 이렇게 발음하는 것 같아서 그래요. lasagna 이렇게 라자냐처럼 이렇게 말하면 돼요. 이렇게 말해주고 있어요. 그래서 he smiles 웃으면서 sorry Pena 이렇게 다시 말해줬죠. 그래서 그 다음에 he pushes something on his tablet and it beeps. 그러니까 태블릿에서 무언가를 뚜뚜뚜뚜뚜 누르자 갑자기 삑 소리가 난 거겠죠. He turns to my dad and Dr. Pena. 엄마한테는 실수를 했으니까 엄마가 한번 고쳐줬으니까 이제 아빠한테 말할 때는 그리고 페냐 박사님이신가요? 이렇게 물어본 거죠. Dad nods. The man taps his holotac and speaks into its tip. 그 남자가 이제 홀로텍이라는 게 있는데 그냥 홀로그램 장치 같은 거라고 그냥 생각하면 돼요. 거기를 뚜뚜뚜뚜 두드리다가 끝부분에 대고 말한 거죠. 팁은 이제 끝부분이니까. Pena, two adults, two minors. Nice to meet you. 이렇게 말했어요. 페냐 성인 2명이고 그리고 미성년자 마이너스니까 미성년자 2명 있습니다. 라는 뜻이고 만나서 반갑습니다. 이렇게 말했어요. I'm Ben, the children's monitor for the ship. 저는 벤이고 이 우주선에서 이제 그 아이들을 담당하는 모니터 쉽게 말하면 관리자라고 할게요. 관리자입니다. He motions for us to follow him in. 그는 우리가 따라오라는 손짓을 하며 말했죠. Sorry to rush, but we are a bit pressed for time. 서두르게 해서 미안하긴 하지만 우리가 좀 bit pressed. 우리가 약간 압박되어 있다. 시간에 좀 압박되어 있다. 시간에 좀 촉박해요. 이런 뜻이죠. He glances nervously in the direction of the perimeter gate behind the trees. 그는 나무들 뒤로 이제 그가 다시 쳐다본 거죠. 흘끗 바라봤는데 좀 불안하듯이 쳐다본 거예요. 어디 방향을 본 거냐면 그 나무들 뒤쪽에 있는 울타리 문 쪽을 그쪽 주변을 보면서 되게 불안해하고 있어요. 발음이 perimeter가 아니라 perimeter 이렇게 발음하면 돼요. 이게 울타리 문 쪽 이제 뒤쪽이라고 생각하면 돼요. 그 주변부를 말하면 돼요. 주변부. I look back too, but see nothing other than the forest we just came from. 나도 뒤를 돌아보긴 했지만 우리가 방금 지나왔던 숲 외에는 아무것도 보이지 않았다라는 뜻이죠. 그러니까 우리가 지금 숲을 지나왔잖아요. 그래서 뒤를 쳐다봤는데 별게 다른 게 없죠. 당연히 숲밖에 없으니까. The other monitors are already disappearing into the gaping entrance of the ship with the rest of the passengers. 다른 모니터들은 이미 다른 승객들과 함께 이제 사라졌어요. 근데 어디로 사라졌냐면 gape는 원래 입을 딱 벌리고 바라보다 완전히 딱 벌어져 있다 이런 뜻이라서 입이 크게 열린 우주선 입구로 이제 들어가고 있는 걸 봤다라는 뜻이겠죠. Here we go, Mom says almost to herself, but also the cue that she's leading me in. 자, 이제 우리도 간다 이런 뜻이죠. 엄마가 이제 혼잣말을 한 것처럼 보였지만, but also 하지만 동시에 the cue 어떠한 신호를 줬어요. 그녀가 나를 같이 이끌어 들어간다고 하는 그 신호이기도 하다 이런 뜻이에요. Purple strip lightning encircles the entrance, just like on the Pleiades Corp commercial. 보라색 가늘고 긴 줄 조명이 입구를 이제 둘러싸고 있죠. Encircle. 근데 그게 어떤 모습이었냐면 Pleiades라는 회사 그 광고 그 전에 챕터 2에서 봤던 거 있잖아요. 거기서 봤던 것과 똑같았다라는 뜻이에요. But beyond that, it is dark except for a faint blue glow. 하지만 그 너머는 희미한 푸른빛 외에는 모두 어두웠다 이렇게 말하고 있죠. 광고 속에서 보았던 샹들리에는 아마도 사라졌다는 사실도 한번 유추해 볼 수 있겠네요. Every other company emblem indicating the ship was meant to be a luxury liner has been erased. 이 우주선이 원래 그 모든 다른 회사들의 엠블럼 같은 게 있잖아요. 로고 같은 거. 근데 뭘 나타내는 거냐면 그 우주선이 원래 뭐로 의도되었던 거죠?
고급 여객선, 그러니까 고급 우주선으로 원래 의도가 되었던 건데 그런 걸 나타내던 모든 회사의 로고가 has been erased. 이미 다 지워져 있었다 이런 뜻이죠. I scanned with my eyes from side to side at the surroundings to get a bigger picture like the eye doctor told me I should. 나는 내 눈으로 스캔을 했죠. 옆에서 옆까지 이제 양옆을 쫙 봤다는 뜻이에요. 주변부를 스캔을 했는데 to get a bigger picture, 더 넓은 시야를 확보하려고 하는 거죠. Like the eye doctor told me I should. 안과 의사가 나에게 하라고 했던 그대로. My vision is still okay with lots of light. 내 시력은 충분히 밝은 빛 아래에서는 아직 괜찮아요. But by twilight, I have to shuffle my way around even at home. 황혼 무렵쯤에는 이제 해가 많이 내려갔을 쯤에는 집 안에서도 내가 발을 질질 끌면서 겨우 움직여야만 했다라는 뜻이죠. 이제 여기서 shuffle은 원래 뭐 발을 질질 끌며 돌아다니다 걷다라는 뜻도 있는데 어떤 때는 이제 이리저리 움직이다 이런 뜻도 돼요. 그래서 뭐 두 가지로 다 해석해도 이거는 무리가 없을 것 같아요. It's called retinitis pigmentosa and it's like watching the world through a toilet paper roll. 자, 이게 뭐라 불리냐면 it's called retinitis라 읽어요. retinitis pigmentosa. 어려운 명인데 뭐 그 병은 망막 색소 변성증이라고 불렸대요. It's like watching the world through a toilet paper roll. 세상을 두루마리 휴지 있잖아요. roll. 거기 사이로 세상을 통해 보는 거, 그것을 통해서 세상을 보는 것처럼 보였다라는 뜻이에요. It's supposed to worsen as I age. 이 병은 나이가 들수록 더 악화된다고 했고 I turn back for one final glimpse at the sky and bump into something. 나는 마지막으로 하늘을 한 번 더 보기 위해서 뒤를 돌아봤죠. 근데 무언가에 부딪혔어요. 이제 하늘을 마지막으로 한 번 더 보는 행동은 이제 지구의 하늘을 두 번 다시는 볼 기회가 없잖아요. 그래서 우주선에 탑승하기 전 지구에 대한 기억을 조금이라도 더 간직하고 싶어하는 페트라의 간절한 마음이 좀 느껴집니다. Sorry, I say, before noticing it's just a door jam. 죄송해요, sorry 말했는데 알고 봤더니 뭘 알아차린 거냐면 그냥 문틀이란 걸 알아차리기 전에 그냥 바로 미안하다고 말한 것뿐이에요. Javier and I sneaker. 하비에르랑 나는 이제 키키 웃은 거죠. Mom puts a finger to her lips and shakes her head in warning. 엄마가 입술에 손가락을 올리고 경고하듯이 이제 고개를 또 저었어요. I close my eyes and inhale, taking my last ever breath under earth open sky. 나는 눈을 감고 이제 숨을 크게 들이쉰 거죠. 지구의 어떤 열린 하늘 아래에서 마지막 숨을 쉬면서 이제 페트라가 우주선에 탑승하기 직전에 어떠한 섬세한 심리와 그러한 주변 환경 묘사가 돋보이고 있어요. We continue up the ramp until we are standing in the hold of the ship. 우리는 램프를 따라서 쭉 올라가는데 어디까지 간 거냐면 우주선의 화물칸, 짐칸에 도달할 때까지 갔어요. hold는 명사로 배의 짐칸 또는 항공기 같은 거에서 이제 화물실을 말할 때 쓰는 단어예요. A shiny dark shuttle squats in the shadows like a carpet beetle. 어떠한 빛나는 검색 셔틀 하나가 있었는데 뭔가 웅크리고 있는 것 같이 보였어요. 근데 in the shadows, 그림자 속에서 like a carpet beetle. 카펫의 딱정벌레처럼이라고 써 있는데 이제 뭐 유충은 양탄자나 모직물 같은 걸 쏘라먹는 그런 벌레 같은 게 있나 봐요. Waiting for when it will go into duty in 400 years. 자, 기다리고 있는데 뭘 기다리냐면 400년 후에 in 400 years go into duty, 임무에 투입될 때를 기다리면서 웅크리고 있는 것처럼 보였대요. 그림자 속에서. Rows and rows of metal bins line the hold like a warehouse. 이제 줄줄이 rows and rows잖아요. 줄줄이 이어졌어요. 근데 metal bins, 어떤 금속 용기들이네요. 그런 용기들이 line, 어떻게 이제 배치되어 있는 거죠. 줄을 지어서 배치되어 있는데 화물칸에 줄지어 배치되어 있어요. 근데 like a warehouse. 근데 그게 마치 그냥 창고인 것 마냥 이렇게 배치되어 있대요. Ben leads us toward the elevator where the door has just closed with the two families we walk in with. 벤은 우리를 엘리베이터 쪽으로 이끌었죠. 근데 그곳이 어디냐면 우리가 함께 들어왔던 두 가족과 함께 문이 막 닫힌 엘리베이터였어요. While we wait, Ben motions to a steel door with a flashing blue light. 자, 우리가 기다리는 동안에 벤이 이제 손으로 가리킨 거죠. 근데 어딜 가리킨 거냐면 깜빡깜빡 이제 파란 불빛이 깜빡이는 강철 문을 가리켰어요. It's latch encased within a clear locked box. 이제 문고리가 어떠한 투명한 잠금 상자 안에 들어 있었대요. Food stores and water filtration
treated and sealed for arrival on Saigon. 자, 식량 저장고와 정수 장치입니다. 이렇게 말해주고 있어요. 근데 treated 이게 처리가 되었다는 뜻이죠. 그러니까 어떻게 보면 가공되고 그다음에 sealed 밀봉된 거죠. 그 for arrival on Saigon 사가 세이건에 우리가 도착을 대비했을 때를 위해서. treat는 원래 chemical 이런 거 이제 화학 물질을 써서 뭔가 처리하다 할 때 쓰는 표현이에요. 근데 여기서는 이제 화학 물질을 쓴 거 처리한 거니까 가공되어진 이렇게 해도 무방할 것 괜찮을 것 같아요. And then to treat crops with insecticide. 근데 이거죠. 여기서 보면은 이제 농산물에 농약 처리를 하다 이런 뜻이에요. 그래서 to treat crops with insecticide 이렇게 말할 수 있으니까 비슷하게 뜻 알고 있으면 돼요. Then he points to an empty dark corner of the hold and looks at mom and dad. 그리고는 그는 이제 화물칸의 어두운 빈 공간을 가리켰어요. 그리고 이제 엄마 아빠를 바라본 거죠. That's where your labs will be. 여기가 여러분의 실험실이 될 자리입니다. Dad raises his eyebrows. 자, 아빠가 눈썹을 치켜 올렸는데 믿지 못할 정도로 뭔가 허름했나 봐요. 실험실이라고 말하는 게 놀라워서 이렇게 말한 거겠죠. 이게 눈썹 올린 거겠죠. Ben smiles. I know it doesn't look like much now, but don't worry. It'll be assembled and waiting for you upon your arrival. 벤이 웃으면서 말했어요. 저도 알아요. 지금은 뭔가 별거 없어 보여도 뭔가 걱정하지 마세요. 그 나중에 도착할 때쯤이면 이미 다 조립되고 전부 다 이제 당신들을 위해서 기다리고 있을 거다. 그러니까 준비되어 있을 거다라는 뜻이겠죠. He motions toward the entrance ramp we just walked on. 우리가 이제 막 걸어서 들어온 입구 램프를 다시 가리켰어요. And that will be converted to the shuttle dock. 자, 우리가 들어왔던 입구 램프가 있는데 그게 이제는 우주선 셔틀 도크로 바뀔 거예요 라고 말해줬어요. The elevator chimes softly and the door opens. 엘리베이터가 부드럽게 이제 띵 어떤 소리를 내고 그다음에 이제 문이 열렸어요. Its outer walls are made entirely of rounded glass. 자, 엘리베이터의 외벽은 이제 둥근 유리로 완전히 되어 있는 거죠. But a circular tube of dark metal encapsulates the glass walls. 하지만 이제 원형으로 된 튜브가 있는데 어떤 재질로 되어 있냐면 of dark metal. 제가 어두운 금속으로 되어 있죠. 그래서 어두운 금속으로 된 원형으로 된 튜브가 encapsulates 이제 감싸고 있어요. The glass walls 그 유리로 된 벽을 감싸고 있었다는 뜻이에요. Ben presses 6 and the glass doors slide shut. 벤이 6층을 누르자 유리문이 이제 닫혔어요. We rise up and up inside a suffocating dark tube. 우리는 계속 위로 올라가는데 뭔가 질식시키는 것 같은 어두운 통로 안으로 들어간 거예요. Javier grips onto Dad's leg. 하비에르는 아빠 다리를 꽉 붙잡았죠. Ben smiles at Javier. The worst is over, he says. 벤이 이제 하비에르를 보면서 웃으면서 말했죠. 이제 가장 최악인 건 끝났다 이런 뜻은 좀 아니고 이제 가장 힘든 건 끝났어 이렇게 해석해 주면 되겠죠. The distance from the hold to the main floor is half the height of the ship. 자, 화물칸에서 이제 그 거리인데 어디서부터 거리냐면 화물칸에서부터 그 본층이죠. main floor 본층까지의 높이 그게 우주선 전체 높이의 절반 정도다. 그러니까 화물칸이 어마어마하게 크다는 걸 알 수 있겠죠. 380년 동안 우주 여행을 해야 되니까 그만큼 많은 물자가 필요한 거를 이렇게 표현한 것 같아요. As soon as he says it, the elevator chimes for the first floor. 이제 그가 말을 마치자마자 엘리베이터가 이제 1층에 도착했음을 알리는 소리를 chimes for the first floor 이렇게 낸 거죠. The metal enclosure disappears. 이제 금속 덮개가 사라졌어요. 그 아까 보였던 유리 그 벽을 덮고 있던 어떤 금속 덮개 같은 게 이제 안 보이는 거죠. Windows on one side of the elevator stare down into the cavernous body of the ship. 자, 엘리베이터 한쪽 면에 창문들이 이제 있는데 뭔가 아래를 내려다보고 있네요. 근데 어디냐면 동굴처럼 깊고 넓은 우주선 내부를 이제 내려다보고 있는 거예요. 그래서 이 부분은 우주선 내부 구조가 어마어마하게 크다라는 거를 이제 강조하고 있고 그다음에 감정적으로 어떻게 보면 이제 긴장과 그거를 같이 교차시켜 가지고 어마어마한 크기와 감정적인 긴장감을 동시에 보여주면서 오히려 이제 그 독자들한테 이제 우주선에 대한 뭔가 이제 압도적인 비주얼을 이렇게 재밌게 더 실감나게 전달하고 있는 것 같아요. I have the same dizzy sense I had when I walked out of the tunnel into the Olympic Stadium in Dallas on our class field trip. 나는 똑같은 현기증 나는 감각을 느꼈어요. 내가 전에 가졌던 I have the same dizzy sense I had 이렇게 말했고 when I walked out of the tunnel 내가 어떤 터널을 쭉 지나 나온 다음에 어디로 들어갔냐면 Olympic Stadium 달라스에 있는 올림픽 스테디움을 들어간 거죠. 터널을 쭉 왔다가 거기서부터 나오면서 딱 올림픽 스테디움 들어갔을 때 어마어마하게 큰 거를 이제 느낄 수 있잖아요. 이제 그때 나왔을 때 느꼈던 그 어지러움, 현기증 나는 감각을 똑같이 느낀 거예요. 그 우주선 안에 들어갔을 때. Javier releases his dad's leg and runs to peek out into the ship's belly. 이제 하비에르는 아빠 다리에서 손을 떼고 이제 우주선 안쪽을 들여다보려고 달려간 거죠.
Wow, he says, hands splayed flat on the windows. 와 이렇게 말하면서 두 손을 창문에 납작하게 편 거죠. I realize even I'm gasping. 나조차 이제 gasping, 숨을 헐떡이고 있는 걸 깨달은 거예요. I'm staring out at an atrium as cavernous as 6 foot full feels. 나는 이제 어디를 바라보고 있는 거죠. 이제 쭉 바라보고 있는데 그 중앙홀을 바라보고 있어요. 근데 그 중앙홀이 미식 축구장 6개만큼이나 거대한 그 중앙홀을 바라보고 있어요. 삥, 띵 한 소리가 난 거죠. The elevator chimes for the second floor. 이제 엘리베이터가 2층에 도착했음을 이제 알려주는 신호음이 나온 거죠. On the opposite side, just like a football stadium. 이제 반대편이 있는데 마치 이제 미식축구 경기장처럼 hundreds of private suites overlook a field of green several stories below. 수백 개의 어떤 개인 스위트룸이 있죠. 근데 이제 그게 아래를 내려다보고 있어요. 근데 어딜 내려다보고 있냐면 아래에 뭔가 푸른 공간이에요. A massive park covers nearly the entire lower floor. 이제 거대한 공원이 하나가 있는데 아래층 전체를 덮고 있어요. 완전히. 그러니까 공원 자체가 어마어마하게 크다는 걸 또 표현하고 있네요. Walking paths like veins in a leaf weave through the green below. 이제 산책로들이 어떻게 이제 walking path, 그러니까 산책로들이죠. 근데 그게 like veins in a leaf. 그러니까 vein은 원래 정맥 또는 이제 그 식물한테 말할 때는 인맥 같은 걸로 쓰는 건데 나뭇잎 안 속에 있는 인맥처럼 아래쪽 초록 공간, 그 파크 그 공간 그 공원을 말하는 거죠. 거기를 구불구불 가로지른 것처럼 보였다라는 뜻이에요. weave는 원래 이제 짜다, 엮다 이런 뜻이잖아요. 근데 여기서는 이제 이리저리 빠져나가다, 뭐 누비며 가다 이런 뜻으로 해석해도 돼요. 그만큼 산책로들, walking path 이게 산책로잖아요. 그게 여러 갈래로 많이 나 있고 복잡해 보인다는 걸 이제 표현한 것 같아요. Scattered benches and tables along the trails look miniature from where we stand at least 15 meters above. 그랬어요. 흩어진 벤치죠. 그리고 또 이제 테이블들이 이제 산책로를 따라서 쭉 있는 거죠. Along the trails 여기 있는데 look miniature. 이제 그것들이 되게 조그만해 보였어요. 아주 작게 보인 건데 어디서부터 그렇게 작게 보이냐면 우리가 지금 서 있는 곳. 적어도 어디냐면 한 15m 정도는 위에 있는 데서 쳐다보니까 완전히 그냥 미니어처처럼 보였다라는 뜻이에요. Lanterns glitter like fireflies lighting the paths. 등불들이 반짝이고 있는데 그게 마치 어떤 것 같냐면 그 반딧불이 산책로를 비추어지는 것 같이 보이는 거예요. On the second level, just above the park, 이제 공원 바로 위에 있는 두 번째 층에는 the entire perimeter is lined with 8 lanes separated by white stripes just like a running track. 이제 전체 둘레잖아요. 전체 주변부가 있는데 이제 이게 뭔가 is lined with 이게 뭔가로 이제 줄 지어진 거죠. 줄로 쳐져 있는데 8개의 트랙 레인으로 이렇게 줄이 쳐져 있는 거예요. 근데 이게 뭐처럼 보이는 거냐면 가로 구분시켜 주는 거예요. 뭘로 구분된 거냐면 하얀색 길다란 선으로 이제 구분되어 있죠. 각각의 선들이 just like a running track. 우리 올림픽 육상 때 경기 보면 이제 트랙 생각해 보면은 이게 어떻게 생겼는지 더 쉽게 연상될 거예요. Along the wall behind the lanes. 트랙 레인 뒤쪽 벽을 따라서 쭉 길게 하얀 선들 8개가 트랙 레인 도는 것처럼 만들어져 있다라는 뜻이에요. I catch sight of exercise equipment and the rectangles of a turquoise blue from individual lap pools. 나는 운동 기구들도 본 거고 catch sight of 뭔가를 보게 된 거잖아요. 그리고 개인 수영 트랙을 뜻하는 어떤 청록색 직사각형 풀들을 이제 발견한 거죠. 어떻게 보면. 근데 지금 원래 이 우주선은 부자들을 편안한 상태로 우주여행 시키려는 목적이었던 만큼 각종 화려한 부대 시설들이 아직 남아있는 모습 등을 볼 수가 있어요. 이제 어떻게 보면은 이 모니터들 있잖아요. 그 각 우주선에 타 있는 이제 타게 될 146명의 모니터들이 우주에서 생을 이제 마감하기 전에 그들이 우주 생활하면서 우주선 내에 있는 부대 시설을 사용하면서 운동도 하고 즐길 거리가 있다라는 것을 이렇게 보여주고 있는 것 같아요. 여기서 Human dots in the distance travel up and down glass elevators on each corner. 이제 멀리서 작은 점처럼 보이는 사람들인 거죠. Human dots. 사람 점이라고 한 건데 멀리서 보이는 거니까 사람처럼 보이는 이제 점들이 왔다 갔다 한다 이런 뜻이에요. 근데 어디로부터 왔다 갔다 하냐면 유리 엘리베이터를 타고 오르락 내린다라는 뜻이죠. The elevator chimes for the third floor. 이제 엘리베이터가 이제는 3층을 도착했어요. 띵 하고 또 신호음을 내고 있죠. My room is right there. 내 방은 바로 저기야. Ben points to a door directly across from us. 자, 우리 바로 맞은편에 있는 어떤 문을 가리킨 거죠. 네, by the window suites overlooking at the park. overlooking the park 이랬어요. 자, 근데 공원을 내려다보는 스위트룸들 옆에 있는 거죠.
He shifts his finger 2 floors below his room. 그는 자기 방보다 2층 아래로 손가락을 이제 내린 거죠. 이렇게 보면서 손가락질한 거죠. 이렇게 아래로 가리켰어요. Just above the theater. 극장 바로 위에 있다. He says, motioning to the main floor. 이제 1층 쪽 그 메인 플로어를 가리키면서 이제 말을 한 거죠. There's an outdoor amphitheater with a stage and a whole screen way larger than the ones at Cinetrack 8. 그랬어요. 자, 야외 경기 어떤 야외 원형 극장이 하나 있었잖아. amphitheater 이렇게 있었고 그다음에 이제 무대가 갖춰진 어떤 야외 극장이 있었다는 뜻이고 홀로 스크린 같은 거가 홀로 스크린이 있었다는 뜻인데 way larger than 훨씬 컸대요. 근데 the ones at Cinetrack 8라고 했어요. 이거 무슨 말이냐면 Cinetrack 8은 2061년도 그 시대 배경상에 있는 어떤 영화관 속에 있는 홀로 스크린보다 훨씬 큰 홀로 스크린이 이 우주선에 있었다라는 걸 말하는 것 같아요. 그러니까 쉽게 말하면 우리가 CGV나 이제 메가박스 같은데 영화를 보러 갔을 때 그 안에 있는 뭔가 이제 큰 스크린 있잖아요. 영화 스크린. 그때 봤던 스크린보다 이 우주선에 있던 것들이 훨씬 컸다라는 거를 그만큼 강조해주고 있어요. For a second, I wonder who decides what movies they will watch. 잠깐 동안 내가 궁금했어요. 누가 어떤 영화를 틀지 결정하는 거 하는 거에 대해서 내가 궁금했어요. Cafeteria, Ben continues, pointing to the main floor. 이제 카페테리아예요. 이제 벤이 계속 말하면서 이제 본층을 가리켰어요. Main floor. A large open room that could be a food court at any mall lies directly behind the park. 어떤 큰 공간이 있잖아요. 근데 그 큰 공간인데 그게 뭐냐면 어디든지 뭐가 될 수 있는 거예요. 어떻게 보면 푸드코트처럼 생겼다는 뜻이겠죠. 어느 쇼핑몰에서든 볼 수 있는 푸드코트처럼 생긴 그런 거가 lies directly 놓여져 있었죠. 어디에 놓여져 있었냐면 바로 공원 뒤쪽에 이제 큰 공간인데 푸드코트처럼 생겼던 어떤 공간이 놓여져 있었다라는 뜻이에요. 그 다음에 tables and chairs meld directly into the walls to be part of the ship. 테이블과 의자들이 이제 완전히 붙어 있는 거예요. 붙어 있는데 어디 붙어 있냐면 벽에 완전히 붙어 있어요. 우주선의 일부처럼 되어 있어요. 그래서 벽 붙어가지고 우주선의 일부처럼 되어 있었다 하는 거고. 자, 왜 붙어 있냐면 우주선이 이제 여행을 떠날 때 막 흔들리고 할 텐데 그 테이블들이 만약 떨어져 있으면은 난리도 아니겠죠. Cubbies hold food rations from floor to ceiling, enough for all of the monitors for hundreds of years. 이제 커비스는 뭐냐면 작은 저장 칸들을 말해요. 이제 뭔가를 잡고 있었는데 뭘 이제 갖고 있냐면 담고 있다고 생각하면 되겠죠. The food rations, 음식 배급량 같은 걸 잡고 있었는데 from floor to ceiling, 바닥부터 천장까지 완전히 꽉 차 있었다는 뜻이겠죠. Enough for all of the monitors for hundreds of years. 수백 년 동안 그 모든 모니터들이 먹을 수 있는 만큼이겠죠. 거의 한 6세대, 막 7세대, 뭐 많게는 8세대까지 이 사람들이 살아나갈 텐데 그 많은 8세대 되는 사람들 때까지 완전히 먹을 수 있는 배급량이 충분히 갖춰줘야 되잖아요. 그래서 아까 말했던 화물칸부터 본층까지가 이 우주선의 반절 높이 정도 된다라고 말한 거예요. 그러니까 어떻게 보면은 작가는 계속 모니터들은 수백 년 동안 우주선에서 어떻게 살아간다는 거지? 라는 독자들의 궁금증을 뭔가 해소시켜주는 것처럼 우주선 내부를 특히 챕터 5에서는 챕터 4에서는 굉장히 우주선 내부를 자세하게 설명해주고 있어요. I gag thinking about where they will get the liquid to hydrate the meals. 여기서는 조금 이제 이상하게 생각을 해본 거예요. 이 아이가 페트라가. I gag는 뭐냐면 이제 막 좀 속이 메스껍다, 토할 것 같다 이런 뜻인데 thinking about 이제 뭔가를 생각해봤는데 그 생각만 해봐도 토할 것 같다라는 뜻이에요. Well, they will get the liquid. 그들이 이제 여기 우주 속에서는 이제 액체가 이런 게 물 같은 걸 얻기가 무조건 거의 불가능한 상태잖아요. 그래서 to hydrate the meals 이제 음식 같은 거에다가 이제 물을 공급하기 위해서는 어디서 그런 액체 같은 것을 얻을지 생각을 해보니까 좀 더럽다고 생각을 한 거겠죠. 그래서 이제 페트라가 그것만 생각해봐도 속이 메스꺼워졌다라고 해석하면 될 것 같아요. There's no way the ship has a compartment big enough to hold enough water for 380 years. 자, 이 우주선에는 뭐뭐일 수가 없다는 것이 뜻이잖아요. There's no way. 뭐뭐일 리가 절대 없다. 이 우주선에 커다란 어떤 공간 같은 게 있을 리가 없다. 그게 어떤 그 충분히 큰 거냐면은 380년치 물을 담을 수 있는 만큼 큰 저장 공간이 있을 리가 없다라고 말하고 있어요. A wall of magna waves is the only sign of anything resembling a normal kitchen. 자, magna waves라는 벽이 있는데 일반적인 주방과 닮은 유일한 흔적인 거예요. 그게